Znači, tika lesna obojenost da bi vidljiva. Na grbot ne mora da bude vidljiva, ali ako je dobra ptica, a ima samo naznaki malce na grbot i to ne sazima za golima greška i za diskvalifikacijona mana, tika ne je loša. Ke dobije vo kategorija bod pomalo, ali je ptica i ponatamu, ako samo tuka je greška, 89 boda, znači tika je super. Kaj mužjaci. Ovdje je zemen žolt mužjak i pogledajte odmah, prvo što se učite 42 boda. Po ubav mozaik, ja u život nisam vidjela. Ja sam u pijačenca go gledao točno jedan sat. I se direk deka takva ptica može da postoji. Neverovatno bela. Neverovatno, znači to je belo, evo baš ovako belo, kao što je ovo. Potpuno belo, porcelanski belo. Maskata fantazija. Znači, toliko dobro ograničena. Toliko napravljena, duri nestvarno izgleda belo i nestvarno žuta. Je fačara, je ekspertizam upravlja, ne je dofarbana i dopravovana. Znači, stvarno originalno pera. Fačana je, sa pinceta, pravilno i ova ptica je jedna od najdobrite mozaici. Vika, crtežna glava, znači maska, dobro ograničena, lipokrom, intenzivan. Mora da biti intenzivno obojena i oko to, apsolutno, natrevo maskata. Najgolema greška, ako oko je nadvor maskata. Maskata treba da bude kao trnanat. Ramen je dobro načini, točno ograničen. Lipokrom, intenzivan, krilja što je možno pobela. Trtkata, dobro obojena, dobro ograničena. Grada. Znači, evo, ovo je novo. Oznaka nagradite, dobro zaokruženi, dobro obojeni, dobro zaokruženi. Dolen del na stomakot mora da bude, znači, od tukaj narode. Apsolutno belo. Slika gradi i stomakot kaj mažak. Ke vidite, posebno kaj mozaici, idealan da bi bil najbolji na svet na site vremena. On ovdje ima intenzivno, ima sve što treba da ima. Da bi bil najbolji na site vremena, on treba da ima ovako. Znači se bara triabolni. Da vide jak, izrazito jak triabolni, za razliku od duženika koji je dozvoljeno samo blag namak. Zaključno. Za crveni mozaici. Ramine krilja kaj mozaikoce so pomalo obojenost, so ista nijansa kod označeni smatra se korektno. Znači ramine i krilja kaj mozaiko so pomalo obojena, može da se smatra za korektno. Gledajte, ovdje je malce pointenzivno od ova, ali nikam je korektno. Mozaik su odlično obojeno rame, ali, znači odlično obojeno rame, ima žolto, voletni temperature se kaznula sa 2 boda. Ako je crven mozaik, on žolto ne smeti. Koren na opaškata može da bude crven i se smeta za korektno. Znači, pazite ovako, ovo je kako rekao bi, trtka nad... Da. Trtica, ne, po srpski. A koren na opaškata je ovo. Eventualno mala prisutnost na žolta ili crvena boja. Zgovorim je za crveni, znači crvena boja može da mu se progleda niz prst. Se smeta, znači za sve ušte je korektno, ali žolto opaš, vidljiv, ako je crvena ptica, jedno pero neka mu je u opaš, se kaznula sa 2 boda, ali ne zgovorim je za 2, 3 i poveke. Može toga? Da. To znači neka, ako mu iskubeš opašat, ko iskoordiniraš, pa mu iskubeš opašat, dojde opašat, neko videš kako košat. Znači treba crvenata boja da mu leze onako pošto da se dodi opašat, da ne ostane crven. Mislim da nema, prirodno da nema kapacitet da primimo. Evo kako ovo je. Ovo je to. Ovo je sigurno 100% posle. Gledajte kako. Prvo što, ovo ne smije da pominu maska, ovdje mora da ima, i on ima točno opredeljena maska mu je oddeljena od grade, ovo je melaninska ptica, za razliku od lipokromska. I evo to je triagonija, i evo period. Odlična ptica, ovo je ptica na skreći. Mozaik su žolti leti gardu, evo. Ova ptica, kaj mu se greši? Pogledajte, žolto, a opaš crven. Ima 2 greške. Znači i u kategorije i u lipokrom mora da padne dole. Ako po staro i padne 1 bod, a mora da padne u kondicija i u ovako 1 bod, zato što ne može da ima 5, ova ptica koja ti rečeš, vidi go, kakva maska, izuzetna sve,
има 87 бода до 90. Големи бода фала, цели 3. А много едноставно, затоа што стандард вика, не сме да има жолто, не сме да биде офарбан. Он има награди, во реде, али не сме да има тука. Не сме да има тука. Па дури не сме да има ни тука. И ако му дам ја 87, дури сум го частен со еден бод. Реално, оно што се вика брат на брат, 86 бода. А овака ќе речете, погледате, изузетно, облик, конституција става супер птица, али е супер птица за работа и одгледувач, али не и за изглед. Стандард на страна 7. Ако женка или маже има едно или повеќе обоени пердови во опашот или крилја, се казва и додатно во категорија со 2 бода. Наведените пердови мора да бидат потпуно бели. Страна 9 во новиот стандард. Во случајта до летни пердови и опашот е писат на жолта боја, односно се на црвени мозаици, тоа се додатно казнува со 1 бод во категорија, али и во липокров. Тоа е отприлike тоа. Ова е и окей, а видите ова, црвен мозаик со жолто, се казнува 2 бода и плюс бод на самите. Сега, липокром кај меланинци. Останува исто 10 бода, обоени кај жолти и црвени, тоа ништо не е сменено, вика вака. Како е липокром во интеракција со меланин, кај класични меланини се инсистира на хомозиготни птици, со што по изразита експресија на цртежот. Тоа место го зборевме. Ако е црно и ако е бруно, мора да има пруги, ако е алфа-изабела, мора да има цртеж. Значи, сепак негов липокром мораме да го гледаме низ призма дека е офарбан меланински, дека е меланинец. И ја не можем тука црвена боја сега да му барам исто онаква црвена боја која што го барала дека е липокром, затоа што е во интеракција со црвената. И сега ако е ово мозаик, а е мозаик, одма правило важи исто. Ако е, значи, пошто е, ако збориме за мозаик, а он е меланинец, он има маска, е окей, има рамиња, окей, надкапница, окей, гради, али има црвен опаш. Ова птица, иако е мозаик, меланин, и он ќе биде казнет заради тоа што има во крилјата. И вака, класични меланини. Стандард меланин, нели? Кафеави бруно. Изузетно темна птица. Гледате оно што ви кажувам. Дали сте видели вие некојаш у Македонија? Ја не сум видел. У Македонија оваква бруно птица. Кај нас, да ова птица, али да има црн и ова црн тур, и бар малце поцрн, бар на врвот и на ноктите црно, сите ви рекли дека е црно. И би се оценило оваква црно. Погледнете го колку е тој меланин. Тој е птица со дупли црни фактор. Жимјаши. Тој е нормална црна птица, али нема ништо кафеаво во неа. Немојте да ве бурни ова боја, ова е липокром. Тоа не е меланин. Тоа е липокром, али плувата е битна. Или ова, рековме, обруби на овие пердови се расветлени, а то кажува дека е кафеава, дека е разредена од самото црно. Нормално дека тој е умелнин равномерно, без утицај на контраст на самиот цртеж. Извршена е, вика вака, извршена е корекција на стандарди за поедини мутации канари во боја. Кај пастел меланин зрни. Цртеж сега е многу едноставно кажано. Црниот пастел меланин, значи аптица, е потпуто идентичен со класичен меланин. Нека е он пастел, он треба да има карактеристики на пастел, али меланинот и цртежот, пругите кај црните или цртките кај јакето мора да бидат потпуно исти као кај стандардни меланин. И тука е многу леснато и многу едноставно. Порано, црн треба да има вака меланин, сега вика едноставно. Цртеж идентичен со класичен и крај, изузетно, коректно и паметно. Пастел меланин бруно, гледате, за него вика не важи дека треба да биде стандард. Овој има птици, сваки пастел меланин ни вика. Меланин бруно, густ кафеав меланин, он е бруно и стварно е кафеава, се гледа дека е, али покрива цело тело и нема никаков цртеж. Тука нема ни пруги, ни цртки, ни ништо.
On je kako da su bi go posipali so kafeov pepel. Bukvalno tako. Gledajte kako je. Nema crtki, nema prugi, nema crtež. To je pravi Bruno pastel. Pastel melanin ahat. Ahat rekao bi da je razreden od crn i rekao bi da ima crtki, a ne liniji. I je gi izuzet. I ova ptica ima 94 boda. Pogledajte. Tak. Neka se работи za pastel, kažuva, krilijata i opašat sve koje se posvetli od ova. Сега, ovdje vika Gris Fair, PAL 7011. Знаете koja je kukuvati u saobraćenju mi pišuva. Sekvaš go koristat ova RAL. RAL je svetska oznaka za boja. Ova žuta boja i sekoj, sad nije ne sakam niti vazove ovog tereturu, ni sudi, ni ova, sekoja boja na kanarina, tije 6, što gi naredivme, ima boja. Prstenjata što gi pravime algite, ima RAL boji. I on vika, do godina treba da bude RAL 7028. I više nema što da mu kaže na izrabotovača prstenu. Znači, to je definirana boja. Ova boja, da rečem, je žolta, bojala si je RAL 701, čisto kao za informacija. Izuzetno dobra ptica. Prugi, ovako, jednaki, žolta, potpuno jednaka. Možda ovaj opaš, što ne je zanemarljivo, boja na mesto. Pogledajte, fantastična ptica. Crno oko, dobro postavljena, stav odličan, sve je dobro. To je pastel, ili melanina. Opal crna serija. Vidite što vika. Onaj koji čuva opali. Crtežot. Znači, prugite. Opaš od krilija, glava, sve ovo. Mora da bude potpuno identičan kao kaj standardni melanin. Ako je belopal, a ovo je belopal, pošto ima žutovo krila, je, znači, dominantno bel opal, mora da bude potpuno isto kao dominantno bel miš. Znači, standard melanin. Opal, crna serija, mora da bude kao klasičan. Samo isto gledam i po slikite da se ušte daleko se i... Ke vidi zašto, da. Zato što postoji jedan drugi tip. U prugi, pak nekako vam se... Ke vidiš zašto. Opal Bruno, mnogo česti ptici i najčesti ptici kaj nas ovako. Lugi izbjegavate da čuvat crni opali, znači u crna serija, zato što praksa pokazala deka perdovi im se loši. I najčesto izbiva perdovi, levo, desno. Nikoš, ja ne sam sretnal crn opal, možda unazad 5 godina izborim za naše podneblje, na koji su mu dal perdov 14. I onaj koji dobil 13, dobil poklon. Uglavnom se perdovi 12. Zaradi toga, sve poveke, do i na svetski nivo, luge se prefrluvat na ahati i se prefrluvat na opali koji ima izuzetno kvalitetnu radoju. Znači, genetika vleče ko nova, što ne znači da ima. Samo dobro parenje, zato je neko ke zborime i golemi majstori imati odlični crni u perdovi, ali tuka se upotrebila jedna ptica kao tehnička ptica, nositelj na lipokrom pastovom žoltu, od crnotom potvoru. Opal Bruno kafea koji je tuka na crtež je dugačok, širok i vo liniji i prugi. Evo. Znači, mora da bude linija, odnosno, rekao mi pruga. Ne, ovdje što sve samo šta širina da bude pomoga. Pa vidi, ovo je široko, ovo nije usko. Zato što... Sprema 5 godina, ovo je kafeavija. Ki vidi zašto, ki vidi zato što je mutirao to gen i zato je nastanao mnogo. Prv pat v bari je ocenjuvana ptica koja se vika Opal Izabela. Do сега Opal Izabela, pa starijed sandarskih je ocenjuvana i u lipohromci. Ako, ne znam kolega, ovako, da li gleda uopšte, ovdje nikoja šara od taleka. Najčesto Izabeli opali koji su prosečni, ali ne, so lupa sum balala, ne možem da najdem šara. I zaradi toga, za mene je ovo bela ptica i ja sam je ocenio i taka porano postavila standard vika, taka ptica koja je prijavljena opal, nema šara, je Izabela, oceni je kao lipogromna ptica. I stvarno, ova ptica može biti ocenjena kao lipogrom, međutim, ako pridite dobro, imate lupa i napravite ekspertiza, ki vidite jedni mali, beli vaka, crtki. I on vika, usvojeni novi standard,
И ставена е нова категорија. Дури има и категорија мозаик и за бела опа. И вика, накнадно, тука имаше карање од прилike 4,5 сати. Дали да се призна или не? И Пиер Грос и Роси Вака прекинуваме, затоа што ќе расправаме 5 дена. Напишите, гласете преко имейл. Дали сте за стандард или не? И имейл со преписка помеѓу суди беа присутни да sastanak се донесе дека сепак се признава како посебна раса. Карактеристика. Намален меланин кој се гледа во трагови, значи само во као траги, на крилја и опошот кој представува бисерен тон. Значи тука нешто малце ковојаги ќе се види, ја тоа не сум видел, да кажем право, али стандард вика дека постои. Ако вика стандард, за мене постои. Феос жолт неинтензивен и феос мутации. Значи во нов опис, што вика? Феос жолти мозаици. Феос жолти мозаици не сме да покажуваат липокров на стомакот. Зашто е ова битно? У стандардот се нагласува. Кога викавме за липокров и викаме треба да биде распореден од глава до опашот потпуно еднак. Овде вика стандард. Не и кај ова птица. Ова птица е поубава. Ако жолтата птица има бел стомак, и он вика, фел жолт, мозаици не сме да покажува липокров на стомакот. Значи не сме да покажува липокров на стомакот. И ова мора да го почитуваме, нели? Друго, све останува исто. Тоа значи се односи на феос жолти и феос мозаици, уште еднаш. Феос жолти мозаици не смеат да покажуваат липокров на стомакот. Мора да е бел стомак. Топаз ахат. Видите ахати. Ахати секоја мутација се многу популарни. Не знам, можда не сте ги виделе често, многу добри птици, меѓутоа имате една голема мана. Ако се сеќавате, мене затоа ми остана ова прв пат овакви топази ахати у Македонија се покажани тука у Прилеп на изложба. Јас донесов 4 поединечно, мужјака 4 женки и 3 колекции. И тие птици беа од цените со по 92 бода, со тие исти победи и на балкански шампионат. Кој им е мана? Краток век. Никаде не сум успел да го одржим више од 2,5 до 3 години. Никаде. Јас го прашав Роси, дај ми птица од 5 години. Немам. Значи, генетски нешто им фали. И полека, се популарни, али полека и полека заради тоа, луѓе се помало и помало ги чуваат. Али преубава птица. Ке се сложите со мене, погледате колку убава птица. Топаз. Цртеж во тоналитет црно-сиво метал. Црно-сиво. И стварно, гледате ово црно. Иначе, ако не е црно-сиво, онда ви нормално. Зато, тоа е таа мутација, гледате. Пошто е ахат, он има цртки. Видите колку овде добро, што е плуга, што е цртка. Погледайте како. Значи, цртка. Не е као кој преге, кај смеѓа или кај црна. Потпуно еднакво. Него цртка. Тоа е цртеж, избориме за цртка. Погледайте, цртка, посебно секој перо. Нормално ово е, како се вика, и опашот е тој, јаден. Фини црти, кратки, остри и испрекинати. Тоа рековме дека има ова птица, без да се гледа феомеланин. Значи, кај тоа црното, нема кафеаво ништо, мора да биде само црно. У свет најчувани и најубави словенци имат страодни. Топаз ахат бел рецесивен. Погледайте какав е. Страшна птица. Видите го овој жутиот. Изузетна птица. Изузетна. Видите го. Ево овде може точно да се види перо. Затоа и направено. Гледайте го ова пердоче. Ова е интензивна птица. Гледайте. Викаме на темна основа и стварно првата половина на перо е црна. Темна. Овде е бела, врвовите се полни и он е интензивец. Погледайте го перо. Каде се наоѓа липокров? Видите го. Еве го перо. Перце е едно од опашот. Еве центарот на перо. Околу него се наоѓа меланин, а околу, само на рабовите на самото перо се наоѓа липокров. И затоа е он жолт. Што би се случило? Оној момент кога нашите канаринци ќе изгубат липокров, ќе биде гаоран црн. И тогаш можеме да збориме у права смисла за црн канаринец. Кога имаме апсолутна отсутност на кафеавиот и на липокров. Тогаш од потпуно црн ќе биде. Затоа и ќе биде црнец буквално.
ali tako птица дали ќе се роди, ќе видиме. Изабела Стандард. Презентован стандард, согласен е 4-4, Уздържани Германија и Бразил, преваг на гласот на председателот, он има дискреционо право да свој глас помножи пута 2 и стандард е прихватен. Значи, за Изабела Топас збориме. Сумбара, нигде не можем да најдем слика на Изабела Топас. И никад не сум ја видел. Али они вика дека постои, пише у знам дека треба и он треба да се применува од 2014 и овако. И он вика, треба меланински цветор треба да биде типичен како кај Изабела класичен. Стандард меланин. Во голема мерка боја светло костенови барби. Како е стварно природа, верујте, не сум видел јас. Отприлики би требало да биде нешто вака. Даден е предлог за стандард за Изабела Кобал. Ова птица сум ја видел у пијаченца и беше посебно, зашто се сеќаваш скроз на скај, бих били и овамо, скроз ставена на страна. Не оценувана, само изложена. Тогаш прв пат ги ставија ова, меѓутоа тогаш немаше, пошто не е стандардизирана, не е оценува и беше као поставена на изложба. Овака изгледа, јас мислев, кога ја видев прв пат, мислев дека е сатинет. Меѓутоа, кога загледаш малце подобро, и како не е сатинет, затоа што окото е стварно црно. Даден е предлог, меѓутоа, таа птица уште не признаете. Не, едноставно нема што би требало да биде. Зашто никој нема да препозна дека е Кобал, дека рече Изабела нормално меланин. Така е. И на крај Зоран што вика, наеднаш се појавија птици, опали, кои имат изузетно јак меланин со јаки пруги, широки и големи пруги. И тогаш, али се појавија само у Бразил. У Европа и дале опали беа сите исти, со тенки пруги, со све ова. Стандард вика широка пруга. Ако има широка пруга, одлично, плюс 1 или плюс 2 но самиот меланин, затоа што го има, нели? И вика вака, презентирана е сега нова раса која се нарече Могно, од махагуни, скратено е Могно, како каданева боја. Нова мутација, значи во Бразил, од бруно опал, настанатице од бруно опали, а фенотипски промени, значи оно што го гледаме, е настаната заради различни алели на истиот локус. Да не се замараме околу генетика. Тоа се нови махагони фактор и е евидентирано во црна серија